सीरत है बेचारा और फरीदकोट मेडिकल उत्थे कॉलेज है, 2 बंदे रेफर होए थे, एक उत्थे 2 रेफर होए है, एक तीजा है जिहदे पिट च खोल मारी गोरी। सो आ देखो कि किवें गुंडागर्दी इन्हां ने कीती। आप अगे लेके मैं हैरान हाँ, MLA आप बेटा पता नहीं 18 साल का पता नहीं 21 साल का है, एडी छोटी उम्र च बदमाशी सिखाना अपने बच्चों को। वो सोचते हैं कि हुण सरकार साडी बन गई ते हुण पुलिस साडे नाल है, 7 महीने 8 महीने टप जाएंगे मिनटां च, किधर जाणगे भज के। इंसाफ दवावांगे, लोगों को इंसाफ मिलूगा। हुण कह रहे हैं कि अकाली दल के वर्करां दे क्रॉस केस कराओ, करा लो जिन्ने मर्जी, बाद किधर जाओगे तुसीं? भजन नहीं दिंदे आमले नूं। मैं तुहानूं अज गारंटी दिंदा, जिन्ना गंद इहने पाया, जिन्ना गंद पाया, वो सोचदा सी कि श्रोमणी अकाली दल के बहादुर वर्कर ते सूरमिਆਂ ਨੂੰ गोलियां चला के डरा दूंगा। भजना किनू पिया? उन्होंने पिया फार्म। मैं क्या इत्थे बैठूंगा जिन्हां दा फार्म नहीं भरदे जांदे, सारे फार्म भरा के आपां आए हैं। इस करके परवाह ना करो, जिथे लोड़ पई तुहानूं मेरी मैं उत्थे हाजिर है। मैनूं रात ही मैं दिल्ली सी पार्लीमेंट उत्थे बजट पेश हो रहा सी, मैनूं सेखो साहब का फोन आया ते अपने मंडे का फोन आया कि इत्थे गुंडागर्दी शुरू हो गई करन लगे है। मैं कहा कोई गल नहीं, मैं रात को उत्ते चलिया, सवेरे 2-2:30 बजे मैं बादल पहुंचा तो 9 बजे चल के इत्थे पहुंचा, क्योंकि मैनूं पता सी कि आ सोचते हैं कि असीं पुलिस नूं वर्त के अफसरां नूं वर्त के ते आ जिहड़ा हमला इहने यूपी तो बदमाश बुलाए पैसे दे के, सोचता है कि मैं डरा लूंगा। उन्होंने पता नहीं श्रोमणी अकाली दल पार्टी कांग्रेस वांगू नहीं है, कांग्रेसी लभणे नहीं जिहड़े लीडर इन्हां दे। इस करके आ धक्के दा जिहड़ा कीता, जुल्म कीता अपने बच्चों दे, अपने पार्टी के बच्चों का खून डोलिया इन्होंने, इन्हूं भुगतना पैना, मैं तैनूं गारंटी देना। ते दूजे पासों निकल गई, एक दी पिट च बजी है, वो सीरियस है बेचारा और फरीदकोट मेडिकल उत्थे कॉलेज है, 2 बंदे रेफर होए थे, एक उत्थे 2 रेफर होए है, एक तीजा है जिहदे पिट च खोल मारी गोरी। सो आ देखो कि किवें गुंडागर्दी इन्हां ने कीती। आप अगे लेके मैं हैरान हाँ, MLA आप बेटा पता नहीं 18 साल का पता नहीं 21 साल का है, एडी छोटी उम्र च बदमाशी सिखाना अपने बच्चों को। वो सोचते हैं कि हुण सरकार साडी बन गई ते हुण पुलिस साडे नाल है, 7 महीने 8 महीने टप जाएंगे मिनटां च, किधर जाणगे भज के। इंसाफ दवावांगे, लोगों को इंसाफ मिलूगा। हुण कह रहे हैं कि अकाली दल के वर्करां दे क्रॉस केस कराओ, करा लो जिन्ने मर्जी, बाद किधर जाओगे तुसीं? भजन नहीं दिंदे आमले नूं। मैं तुहानूं अज गारंटी दिंदा, जिन्ना गंद इहने पाया, जिन्ना गंद पाया, वो सोचदा सी कि श्रोमणी अकाली दल के बहादुर वर्कर ते सूरमिਆਂ ਨੂੰ गोलियां चला के डरा दूंगा। भजना किनू पिया? उन्होंने पिया फार्म। मैं क्या इत्थे बैठूंगा जिन्हां दा फार्म नहीं भरदे जांदे, सारे फार्म भरा के आपां आए हैं। इस करके परवाह ना करो, जिथे लोड़ पई तुहानूं मेरी मैं उत्थे हाजिर है। मैनूं रात ही मैं दिल्ली सी पार्लीमेंट उत्थे बजट पेश हो रहा सी, मैनूं सेखो साहब का फोन आया ते अपने मंडे का फोन आया कि इत्थे गुंडागर्दी शुरू हो गई करन लगे है। मैं कहा कोई गल नहीं, मैं रात को उत्ते चलिया, सवेरे 2-2:30 बजे मैं बादल पहुंचा तो 9 बजे चल के इत्थे पहुंचा, क्योंकि मैनूं पता सी कि आ सोचते हैं कि असीं पुलिस नूं वर्त के अफसरां नूं वर्त के ते आ जिहड़ा हमला इहने यूपी तो बदमाश बुलाए पैसे दे के, सोचता है कि मैं डरा लूंगा। उन्होंने पता नहीं श्रोमणी अकाली दल पार्टी कांग्रेस वांगू नहीं है, कांग्रेसी लभणे नहीं जिहड़े लीडर इन्हां दे। इस करके आ धक्के दा
ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮਨੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮਨੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ
ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ,
ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗਾ ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗਾ ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ
ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ
ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਭਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਫਾਰਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਖੋਲ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। MLA ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ? ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਭਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਫਾਰਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਖੋਲ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। MLA ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ? ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ।
ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ, ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ? ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ, ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ।
ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡਰਾ ਦਊਗਾ ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ